السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سمیع۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ چند اہم خبریں آپ کی نظر میں پیش کروں گا۔ وہ چند اہم خبریں کون سی ہیں ان کی ڈیٹیل آپ تھمبنیل پر دیکھ چکے ہوں گے۔ مزید میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کون سی خبریں ہیں جن کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، پہلی خبر یہ ہوگی ہماری کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ ہے اور اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ مریم نواز مریم نواز صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردی کا گروہ ہے جو اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ تو پہلی خبر ہماری ناظرین یہ ہوگی۔ تو اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو تفصیل سے سناتا ہوں۔ تو ناظرین، لاہور میں تقریب سے خطاب سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، ملک میں آگ نہیں لگا سکتی۔ جب تک آپ جلسے جلوس کرتے رہے کسی نے نہیں روکا۔ 9 مئی کو جب آپ نے ملک پر حملہ کیا پھر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ یہ احتجاج نہیں، بلوے تھے، وفاق اور پنجاب پر حملے تھے۔ تو مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں میں پاکستانی ہوں، میں ملک میں آگ نہیں لگا سکتی۔ تو یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ نے جتنے جلوس جلسے کیے آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ 9 مئی کو جب آپ نے ملک پر حملہ کیا پھر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 9 مئی کو یہ واقعہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، اس کے بعد کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے کہا کہ جب میں ایم ایچ گئی تو ایک ہی لائن میں رینجر اور پنجاب پولیس کے نوجوان پڑے تھے۔ وارڈ میں داخل ہوئی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روؤں یا دیوار پر اپنا سر ماروں۔ وہ کسی ہسپتال میں گئیں تو 9 مئی کے حملے میں جو اہلکار پولیس والے، رینجر والے زخمی ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ میں روؤں یا اپنا سر وہ دیوار میں ماروں۔ اس کے بعد ناظرین رینجر اور پولیس اہلکار نے بتایا کہ گھیر گلیوں اور ڈنڈے سے تشدد کیا۔ پولیس اہلکار کی کھوپڑی فریکچر ہوئی اور ان کی سرجری ہوئی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ گولیوں اور ڈنڈوں سے مارا گیا، تو ان کی وجہ سے ان کی سرجری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کی ٹانگوں بازوں کی ہڈیاں سر نہ ٹوٹا ہو۔ ہمارا پولیس کا جوان اور 4 رینجر شہید ہوئے۔ 170 سے زائد پولیس اہلکار آج بھی زخمی بستروں پر پڑے ہیں۔ 9 مئی کے حادثہ میں جو بھی واقعہ ہوا تھا، آج بھی 170 سے زائد اہلکار زخمی ہیں اور بستر پر پڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اڈیالہ میں بیٹھے ماسٹر مائنڈ نے جیل نہیں کاٹی جا رہی ہے، جیل برداشت کرو۔ کسی نے کہا تھا کہ غلط کام کرنے کو۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا یہ ایک غلط کام تھا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ ایسا کام کریں۔ اس کے بعد ناظرین سوال یہ ہے کہ 2014 سے لے کر آج تک ایک پرامن دھرنا دکھا دیں۔ ان کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ جس کے لیے یہی باہر سے لوگ لائے ہیں اور اسلحہ، یا ہم پنجابی، پختون، سندھی اور بلوچی بعد میں ہیں، پاکستان پہلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے 1000 بندے مر گئے، 1000 بندے مر جائیں گے تو مر جائے، کسی کو پتہ چلے گا یا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجابی، بلوچی نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے بندے مر گئے ہیں، ہمارے اتنے بندے مر گئے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مزید کہنا ہے کہ انہوں نے مزید کہا کہ 2019 کی تصویروں اور ویڈیو اٹھا کر جھوٹ کا بازار گرم کیا گیا، اتنے لوگ مارے گئے، 1000 سے پھر 250 پر آئے،
और अब कहते हैं कि 12 बंदे मरे हैं। वो कह रही हैं कि 2019 की जो तस्वीरें थी 9 मई का वाक़े की वीडियो, और यानी इसको ये था कुछ और बनाया कुछ गया। तो ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं। पहले कहते थे 250 से ऊपर बंदे जो थे वो जाँ बाग हुए थे, अब कहते हैं कि 12 बंदे हैं। एक बंदा मरा हो या 12, दोनों तरफ की हलाकतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इनकी जिम्मेदार जो है, जो भी वाक़या हुआ है, इनका जिम्मेदार बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब हैं। 30,000 पुलिस वाले वहां तैनात थे फजूल धरने को रोकने के लिए। मैंने सख्ती से मना किया था कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर वो गोली चलाए तो 5 मिनट का काम था, सब खत्म हो जाता। ये प्यार मोहब्बत वाला सलूक के मुस्तहिक नहीं है। ये बात सामने आती है कि ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैंने पुलिस वालों को रोका था कि कोई गोली ना चलाए। अगर गोली चलाते तो इनमें से एक भी ना बचता। उसके बाद नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 25-30 रुपए वाली रोटी आज 12 रुपए में मिल रही है। मुल्क जमूत से निकल आया है, तरीकी से निकल आया है। सारे एडिक्टर्स बेहतर हो रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ है। मुझे खुशी है कि ये पहचाने गए हैं। हुकूमत को कोई शौक नहीं है सड़कें बंद करने या कंटेनर लगाने का। अभी इनको खुलकर खेलने की इजाज़त नहीं है। यानी मरियम नवाज साहब ने कि हमें कोई शौक नहीं है कि ये फालतू के जलसे वगैरह करवाने का और इन्हें रोकने का। यानी जो कंटेनर लगाए गए थे इनको लगाने का कोई शौक नहीं था। अभी इनको इजाज़त नहीं है कि वो खुलकर खेलें। ये ख़तरनाक लोग हैं, ये दहशत गर्दों का गरवा है जिसको पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए। वो कहते हैं कि पीटीआई तहरीक इंसाफ जो है ये पाकिस्तान से ख़त्म हो जानी चाहिए। अब गोली मारें, कत्ल करें और रियासत हरकत में ना आए तो ये नहीं हो सकता। क्रिमिनल माइंड सेट ख़त्म करना मेरा, आपका और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, वरना ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये सब जो है ये मास्टर माइंड और ये क्रिमिनल हैं, इसको पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी हमारी पहली खबर की। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि कासिम सूरी जैसे लोग ट्वीट्स करने से पहले लीगल टीम से बात कर लिया करें। इसका काम क्या माजरा है ये भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि इसकी क्या वजह है। न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि बाकी बातों की कोई हैसियत नहीं है। कासिम सूरी समेत बाहर बैठे हुए लोग ट्वीट करने से पहले अलीमा बीबी या लीगल टीम से बात कर लिया करें। यानी वो कह रहे हैं कि अगर कोई ट्वीट्स करे तो तहरीक इंसाफ के बारे में तो वो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से पूछ लिया करें। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हलाकतों से मुतालिक बैरिस्टर गोहर ने इन लोगों की बात की जिनके क्वाइफ मौजूद हैं, जबकि अलीमा खान लापता अफराद की बात की जिनके क्वाइफ जमा किए जा रहे हैं। या दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं हैं, एक ही बात के दो हिस्से हैं। फैसल चौधरी का कहना था कि अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को काफिले की क़यादत का कहा था तो वो ठीक ही कह रहे थे। तो ये थी हमारी नाज़रीन दूसरी खबर। कुछ देर में आपको इसकी तीसरी खबर जो है उसकी हम डिटेल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। वो तीसरी खबर क्या है? जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में नाफिज मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया है। यानी जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है।